بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یور ہیلتھ اردو کی جانب سے صرف ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔ ایکنی کی کچھ دواؤں کے استعمال کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ کو حمل نہ ہو، ورنہ بچے میں پیدائشی نقائص ہو سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین ویسے بھی کوئی دوا ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ ایکنی، جسے اردو میں کیل یا ماسے کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ایکنی ایک میڈیکل ٹرم ہے۔ اسے انگریزی میں پمپلز اور اردو میں دانے یا مؤاخے کہتے ہیں۔ پمپلز یا ایکنی اس وقت ہوتے ہیں جب سکن یا جلد کے سوراخ جو ہیں وہ ڈیڈ سکن سے اور آئل سے بند ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ارد گرد کی سکن کی بھی انفلیمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے۔ کیا میں اپنے طور پر ایکنی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل یور ہیلتھ اردو کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی جلد کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ میڈیکل کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو دن میں 2 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئیں اور چہرے کو نیم گرم پانی یعنی وارم واٹر سے دھوئیں، ہاٹ واٹر یا گرم پانی سے نہ دھوئیں، اور کوئی تیز والا صابن استعمال نہ کریں۔ بہتر ہے کہ صابن کی جگہ کوئی نرم اثر والا فیشیل سکن کلینر استعمال کریں۔ اپنے چہرے کو رگڑ کر صاف نہ کریں کیونکہ اس سے ایکنی یا پمپل اور خراب ہوں گے اور آپ کی جلد کو نقصان پہنچے گا۔ پمپلز کو سکویز نہ کریں یعنی دبائیں نہیں، اس سے پمپلز اور زیادہ خراب ہوں گے اور آپ کی جلد کو نقصان پہنچے گا۔ اس کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ جو آئل بیسڈ میک اپ اور سکن پروڈکٹس ہیں ان سے اوائڈ کریں، ان سے ایکنی خراب ہوں گی۔ اگر آپ کوئی موئسچرائزر یوز کرتے ہیں تو ایسا موئسچرائزر یوز کریں جو نان کومیڈوجینک ہو۔ نان کومیڈوجینک کا مطلب ہے کہ اس سے کیل اور مؤاخے نہ پیدا ہوں۔ کیا میں خود اپنی ایکنی کا علاج کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو ہلکے درجے کی ایکنی ہے تو آپ نان پریسکرپشن ایکنی پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پروڈکٹ ہیں جن میں بینزائل پر آکسائڈ ہوتا ہے، سیلیسلک ایسڈ ہوتا ہے اور ایڈیپالین ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسے پروڈکٹس کے ساتھ الرجک ری ایکشن ہوتا ہے یا الرجی ہوتی ہے جن میں بینزائل پر آکسائڈ شامل ہو اور سیلیسلک ایسڈ شامل ہو۔ اس لیے ان پروڈکٹس کو پہلے 3 دن بالکل تھوڑی سی جگہ پر لگائیں۔ اگر آپ کی ایکنی 3 مہینے تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور درمیانے درجے یعنی ماڈریٹ یا سیویئر قسم کی یا سخت قسم کی ایکنی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں۔ ایکنی کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل یور ہیلتھ اردو کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایکنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ دوائیں تجویز کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کے لیے ایک ہی دوا مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے مختلف دوائیں ٹرائی کی جاتی ہیں اور جو دوا سب سے زیادہ مؤثر ہو اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ دواؤں کا ایک گروپ ریٹینوئڈز کہلاتا ہے۔ ریٹینوئڈز سکن کے سوراخوں کو کھلا رکھتے ہیں۔
रेटिनॉइड्स में ट्रेटिनोइन है, एडेपालिन है, टेगैरोटीन है। फिर इन दवाओं के बहुत सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं। एडेपालिन बगैर किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती है, लेकिन बाकी दवाओं के लिए प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है। एक्नी की वजह से जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं, रेटिनॉइड्स उनको भी बेहतर करने में मदद देते हैं। रेटिनॉइड्स जेल, क्रीम या लोशन की शक्ल में होते हैं। दूसरा ग्रुप बेंजाइल परऑक्साइड और एंटीबायोटिक्स का है। बेंजाइल परऑक्साइड और एंटीबायोटिक्स जो पिंपल्स के अंदर बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं उनको मार देते हैं। बेंजाइल परऑक्साइड प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाता है, लेकिन दूसरे एंटीबायोटिक के लिए प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है। अगला ग्रुप एंटीबायोटिक की गोलियों का है। ये एंटीबायोटिक जेल और लोशन की तरह ही काम करती हैं, लेकिन ये स्ट्रांग होती हैं और बात औक़ात इनके नाखुशगवार साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ स्किन रिएक्शंस जिसकी वजह से एक्ने होती है, हार्मोन की वजह से होते हैं। इन केसों में बर्थ कंट्रोल पिल्स या माने हमल गोलियां एक्ने को रोक सकती हैं। फिर एक ग्रुप स्पाइरोनोलेक्टोन का है, जिसमें एल्डेक्टोन शामिल है। एल्डेक्टोन उन हार्मोन्स को रोकता है जो एक्ने को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। ख़वातीन में या टीन एज लड़कियों में ये दवाएं भी ऑप्शन हो सकती हैं। एक और ग्रुप आइसोट्रेटिनोइन का है। ये रेटिनॉइड्स हैं जो गोलियों की फॉर्म में आते हैं। जो इनके ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं उनमें एमनेक्सटीम और क्लैराविक्स शामिल हैं। ये जो सवियर किस्म की एक्ने है उसमें बहुत ही ज़्यादा मौसर हैं, लेकिन इन दवाइयों की वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट यानी पैदाइशी नकाइस पैदा होते हैं। इसलिए जब आप आइसोट्रेटिनोइन ग्रुप की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हों, यानी जब आप एमनेक्सटीम और क्लैराविक्स इस्तेमाल कर रहे हों, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका हमल ना ठहरे, यानी आप उस वक़्त प्रेग्नेंट ना हों या आपकी प्रेगनेंसी शुरू ना हो, क्योंकि इन दवाओं की वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट या पैदाइशी नकाइस पैदा होते हैं। एक्ने के लिए जो दूसरी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें केमिकल पील्स और लेज़र शामिल हैं, लेकिन जो ख़वातीन केमिकल पील्स या लेज़र का इस्तेमाल करती हैं उनको साथ ही दूसरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो क्या करें? आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल योर हेल्थ उर्दू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। प्लीज़ दोबारा रिपीट किया जाता है कि प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि एक्ने की कुछ दवाओं के इस्तेमाल से बच्चे में पैदाइशी नकाइस या बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। क्या मेरी खुराक का असर एक्ने पर पड़ेगा? कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं उनमें एक्ने ज़्यादा होती है, लेकिन खुराक और एक्ने के दरमियान ताल्लुक़ साबित करने के लिए अभी काफ़ी रिसर्च चाहिए।